सतगुरु जी की अपार रहमत कृपा बख्श सदका असी सिद्ध गोश्त दियां 58 पौड़ियां की विचार कर चुके हैं और 58 पौड़ी दे विच कल 58वीं पौड़ी दे विच सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज के अगे कुछ नवे सवाल रखे सन। हालांकि सवालों की वार्तक बदली है, लेकिन स्वरूप सवालों के वही हैं जो पिछोतरे आ रहे हैं। कारण यह है कि किसी न किसी ढंग नाल सिद्ध गुरु नानक देव महाराज नूं अपने मार्ग में लिया चाहते सन। उन्हों का विचार सी कि अगर ये बाला ये बालक साडे मत विच शामिल हो जाए तो योग मत संसार के हर कोने में फैल जाएगा। इस वास्ते ही उन्होंने गुरु नानक देव महाराज के अगे कई तरह के लालच, कई तरह के सिद्धियां ते सिद्धियां दी करामातां भी दिखाइयां। जदों गल ना बनी तो फिर विचार चर्चा का काम जिहड़ा सी शुरू होया। उस विचार चर्चा दे विच कल जो सवाल जो पूछे सन, कल की पौड़ी च आपां विचार की सी भी वो शब्द जिहदा तुसीं जिक्र करते आ रहे हो, हे बाले तुसीं कह रहे हो इस शब्द के बख्शिश नाल संसार भवजल तो पार हो जाइदा है, संसार भवजल तर जाइदा है। पर शब्द का ठिकाना कित्थे है? वो शब्द कित्थे है, कित्थे ठिकाना दा? तुसीं ये गल कहा सी साडा ये मत कहंदा है कि साडे श्वास 10 उंगलों की वित्त तक जाते हैं, तो वो 10 उंगलों की वित्त तो श्वास किहदे आसरे ते खड़े होंदे ने, प्राण किहदे आसरे ते खड़े होंदे हैं? ये अगला सवाल सी भी उन्हां दा आसरा की है। भी जे जिहड़ी जीव आत्मा अंदर बोलती है, खेड़दी है, कलोल करती है, वो जीव आत्मा कित्थे किहड़ा ढंग होवे कि वो टिक जाए, अडोल हो जाए। तो जिस प्रभु का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, न चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, निशान नहीं, उस प्रभु नूं किवें वेख्या जावे? सवाल तो बड़े टेढ़े ने ते सवाल है भी बड़े औखे। इहो सवाल साडे अज जगिआसुआं दे मनां विच भी घुमदे आ। तो ये गुरु पातशाह जी नूं अगला सवाल उन्हें पूछा कि ये भी दसो कि इस मन नूं कुमत तो हटा के समत वाल पासे किवें जोड़िया जावे, इहदी कुबत किवें खत्म होवे? गुरु जी ने छोटा जिहा कल जवाब दिता सी आखिरी 2 पंक्तियां दे विच कि जिहड़ा मनुख गुरमुख बन जाता है, गुरु अनुसारी हो जाता है, गुरु की मत ते तुर पैंदा है, शब्द जिहदे जीवन का शिंगार बन जाता है, ਉਹਦੀ ਸਲੇਵ सच्चे परमात्मा विच लग जाती है ते प्रभु आप ही मेहर करके उन्होंने अपने नाल जोड़ लेंदा है। क्योंकि परमेश्वर दाना बीना है, दिल दियां जानन वाला है, दिल दियां पछाणन वाला है। ते वो मनुख वड्डे भागां वाले हन, उच्ची किस्मत वाले हैं जिहड़े गुरु के शब्द विच जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की याद में जुड़े हुए हैं। हुण कुछ सवालों का जवाब गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अज की इस पौड़ी में दिता है। और जिहड़ा एक उन्होंने सवाल पूछा सी प्राणा का आसरा अंगरवाई की गल की सी, उहदा जवाब गुरु पातशाह जी ने अगली पौड़ी दे विच जो पौड़ी नंबर 60 है उहदे विच दिता है। तो आओ अज दी इस विचार तो पहला शब्द नूं आपां एक बारी इस पौड़ी नूं पढ़ लीए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तै सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, रह देखा तह सोई,
पवन का वासा सुन निवासा, अखल कला धर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों भरम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, इत उत एको जानै। चहन वर नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। शब्द गुरु भव सागर तरियै, इत उत एको जानै। वर्ण चहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। सिद्धा दा सवाल गुरु महाराज दे अगे रखिया ते गुरु महाराज ने उहदे जवाब दिते। संखेप जी जानकारी कल साडे सामने आई सी। आज गुरु महाराज ने उस शब्द की खुल के व्याख्या की है, जिहड़े शब्द बारे बार बार सिद्ध गुरु अगे क्वेश्चन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने सिद्धा नूं तां की सारे संसार नूं ही एक संदेश दिता कि ये शब्द कोई आम चीज नहीं, शब्द कोई आम बोल भी नहीं, जब कोई आम वस्तु भी नहीं। शब्द तो बहुत कीमती रतन हैं, ये मानक मोती हैं। ये विश्वास करके जानो कि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह में लिखा होया हर शब्द हीरा रतन जवाहर मानक है। दुनिया के सागरां के कंढियां ते जाइए, उत्थे सिपियां कौडियां घुग्गे वेचण वाले असंख्य लोग मिल जाते हैं। छुट्टियां छुट्टियां दुकानां ला के फड़ियां ला के उन्हां दियां माला बना के वेचते हैं, पर दुनिया के सागरां के किनारियां ते किसी नूं हीरे रतन वेचते नहीं वेखिया। क्यों? क्योंकि ये रतन समुद्र की गहराई विचों मिलते हैं। रत्नां नूं लभण लई समुद्र की गहराई विच जाना पैंदा है। हो सकता है उस गहराई विच जांदियां कोई अपनी जिंदगी तो हाथ धो बैठे, इसे वास्ते ही उस गहराई तक कोई विरला ही पहुंचता है। दुनिया के बहुत सारे लोग केवल पानी की छल्ला नाल आईयां होईयां घुक्के सिपियां ते कौडियां नूं इकट्ठियां करके ही रतन समझ बैठते हैं। भुलेखा इहो ही लग गया। पर गुरु साहब कहते गुरसिखा, जिस गुरु शब्द गुरु दे सागर दे कंढे ते बैठना तैनूं नसीब होया है, वो तो भरिया ही रत्ना नाल है। तेरे भाग वड्डे हन कि ओदा एक ओंकार तो लैके हर शब्द रतन ही रतन है, और ये रत्ना नाल भर के सागर नूं गुरु ने आप ये गल कह दी, वाहिगुरू जीओ, ये मेरे परमेश्वर जीओ, तेरे इन्हां रत्नां की कीमत सार तां कोई विरला ही जानता है, और इन रत्नां नूं मैं बयान भी नहीं कर सकता, ना ही मैं तेरे इस कुदरत कायनात का बयान कर सकता। बस तू मैनू कृपा की है, इन्ना क कीता इहदे जो कीता है कि मैं उन्हां दा जिक्र इत्थे कर दिता। वो थाल परोस के साडे सामने रख दिता, श्री गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल भरिया ही शब्दां नाल है, भरिया ही रत्नां नाल है। ये तो गुर सागर रतनी भरपूर है, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। ये तो रतना रतन पदार्थ वो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। ये तो यह सागर है जिहड़ा भरिया ही रत्ना नाल है, पर मिलता किहनूं है?
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਅਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਡਿਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨ ਲੋਚੈ, ਵਿਰਲੇ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ, ਜਿਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ, ਤੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਗ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੋਂ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,
और इस शब्द तो बिना परमेश्वर नाल मिलाप भी नहीं हुंदा। इस शब्द तो बिना परमेश्वर नाल मिलाप भी नहीं हुंदा। शब्द राही ही उस प्रभु की वडियाई सिफत सलाह करदियां 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਵਾਹ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪ ਆਖਾਇਂਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤਿਆਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਕਦੋਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਈ, ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਚਰਜ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਚਰਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਸਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹ 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 ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਬਲ ਸਦਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜਤਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੋਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈਏ ਛੋਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਾਹ 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 ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਕੀ ਕੁਛ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਵਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹ ਜਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਗਮ ਅਥਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਧੂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ? ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਉ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨਾਲੇ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ 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 ਕਰਦਾ, ਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਭੂਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੀਜ਼ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਿਣ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੋਲ ਗਿਣ ਲਏ। ਹਾਂ, ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦੀ ਭਾਲ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹ 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 ਕਰਤਿਆਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲ, ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਜੁੜਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਵੀ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਅਲਖੰ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੋਈ, ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ। ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, 21 ਤੇ 22 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਬਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਦ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਅਲੇ, ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰ ਵਾਸੋ। ਜੋ ਸੁਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਆਦ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਵਾਲ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ 23 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਦ ਕੋ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਅਲੇ, ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹਾਂ ਵਾਸ ਕਥੀਅਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ, ਵੀ ਸੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਅਲਖੰ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੂੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਭਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਗ ਨਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ, ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਪਵਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਲ ਧਰਤ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹ ਲਈਏ ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਵੀ ਹਰੀ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਏ ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ ਨਾਸਵੇਂ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਣੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਚ ਮੂਹੇ ਉਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸੁਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਪਵਨ, ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਵਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਸੱਤਿਆਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ। ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕਰਤੀ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਓ ਪਿਓ ਕਰਤੀ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਂਜ, ਬਦਲੀ, ਤਬਦੀਲੀ। ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਉਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੁਖਮਣਾ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੇਡ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨਨੇ ਵਾਸਾ ਕਲ ਕਲਾ ਤਰ ਸੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਵਸੈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ, ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਂਗਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਉਂਗਲਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 60 ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਉਂਗਲਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਇਹ ਤੁਤ ਇੱਕੋ ਜਾਣੈ, ਚੈਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਇਤ ਉਤ ਇੱਕੋ ਜਾਣੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛਾਇਆ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾਪਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰ ਮੇਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਘੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਹਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਿਆਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ, ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਭਗਵਾਨ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਲਈ ਚਰਨ ਚੇਨ ਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘੜਿਆ ਭਗਵਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਘੜ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਘੜ ਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੜ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਘੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਸਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ,
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੜਾਤੀਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਏ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਥੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸਥੂਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਥੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥੂਲ ਨੇ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ, ਜਾਏਗਾ ਲੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ। ਸਿੱਧੋ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹਾਈ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਫਟ ਵਾਲੋ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਰਾਮ। ਦੱਸੋ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਾ ਅੰਬੜੇ ਰਾਮ। ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ? ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਾਰ ਸਾਜਨ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣ ਪਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੀ, ਸੱਜਣ ਪਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੰਘਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਲਖੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਆ ਸਦੀਵ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਦੀਵ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੁਣ ਕਾ ਕਹਾਂ ਵਾਸ ਕਥੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो गुरु साहब कहते हो भोलियो शब्द है खेड़ा है, शब्द सुंदरता है, शब्द आनंद है, शब्द रस है, शब्द प्रीतम दे देश ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। आओ जिसने प्रीतम दे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, शब्द ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।